Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tatu bidal billah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saquhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورون 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرسنا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية البدن وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة لسيدنا وحبيبنا رسول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وزوجه وذريته وآل بيته وكل معلمين الجميع والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وإلى المرحوم السيد أحمد الهاشمي المصري ولجميع شيخنا أينما كانوا إلى شيخنا ومربي روحنا الشيخ مشرف نزاري بن جري أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى به سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis yang ke-12. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Inda qalihin Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Rawahul Baihaqi an Sayyidina Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Satu saat Nabi kita Muhammad pernah didatangi oleh Jibril, malaikat. Ujar Jibril, Muhammad, hidup saja kamu sesukamu, tapi sesungguhnya engkau pasti mati juga. Ini Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad, tapi maksudnya untuk seluruh umat Nabi Muhammad termasuk kita. Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, tapi engkau pasti mati juga. Artinya ingat hidup itu. Hidup itu ingat mati juga kena. Jangan terlalu menyimpan dendam, jangan terlalu tamak, rakus, jangan terlalu bermusuhan, jangan terlalu ambisius. Kenapa? Matian kena. Kalau pindah mati membawa dosa. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Silahkan Muhammad kamu cintai siapapun yang engkau mau, tapi sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Artinya jangan terlalu berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu apapun.
Wa'mal masyita, silahkan ikam begawi apa aja. Silahkan begawi, berbuat apa aja. Karena sesungguhnya kamu Muhammad majziyun bi, akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Silahkan. Hendak apa aja silahkan, tapi hidupnya kita di dunia ini tidak cuma-cuma. Semua pasti ada balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang berbuat keburukan sekalipun sebesar biji dzarrah, maka dia pasti melihatnya juga. Artinya setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan disia-siakan oleh Allah, pasti ada balasan. Ketahuilah, kata Jibril, bahwasanya kemuliaan orang beriman, kemuliaannya orang beriman itu qiyamuhu billail, adalah ibadahnya di waktu malam. Apa kata Jibril? Kemuliaan orang beriman itu adalah bagaimana ibadahnya di waktu malam. Semakin hebat ibadahnya di waktu malam, maka semakin mulia dia di hadapan Allah. Kapan lagi? Apalagi pian yang sudah umur 40 tahun ke atas. Umur 40 tahun ke atas itu dimudahkan oleh Allah, dimudahkan. Guring kada nyenyak lagi sudah. Penyakit silih berganti datangan. Kawan sudah banyak yang kadada. Neng sanak sudah ada yang hilangan. Kuitan sudah kadadaan lagi. Kesenangan dunia sudah mulai dikurangi. Kekuatan awak sudah mulai melemah. Kapan lagi? Dimudahkan oleh Allah. Kalaunya yang 40 tahun ke bawah tambah hebat lagi apabila ini bisa melawan rasa malasnya. Tapi memang tidak dipermudah, kecuali orang yang punya azam kuat. Kenapa? Karena 40 tahun ke bawah guring masih nyenyak-nyenyaknya. Siang uyuh-uyuhnya kuat masih, jadi malam terbantai semalaman guring. Penyakit kada banyak datang, kada banyak ingat dengan mati. Tapi hebat, karena kemuliaan orang beriman itu adalah tahajudnya di waktu malam. Makanya waktu malam ini istimewa. Kalau ikan ulun padahkan bahari kita pernah bahas, kalau tidak bisa tahajud yang banyak 2 rakaat barang, tidak bisa juga 2 rakaat witir barang. Sebelum subuh berwitir 3 rakaat. Kalau belum bisa juga bangun pasti subuh sudah, atau tengah malam bangun tapi bekami minum aja. Maka jangan lupakan adab-adabnya Nabi Muhammad. Masuk WC kaki kiri, baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar WC kaki kanan duluan, baca Gufranaka 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 alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Mau minum tangan kanan, duduk. La yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan kamu minum sambil berdiri, duduk minum tangan kanan. La yatanaffas fil ina, ujar Nabi, jangan kamu bernapas di wadah minum, di wadah banyu.
Artinya jadikanlah minuman itu 2-3 kali, jangan sekali minum habis, jangan bernapas dalam gelas. Nabi sudah memadahkan itu. Ternyata ilmu kedokteran sains sekarang membuktikan orang kalau minum bernapas di banyu maka keluarlah karbon dioksidanya, maka menjadi racun, maka tidak menyehatkan badan minuman yang dia minum. Nah, adab Nabi. Karena barangai dari WC menuju tempat tidur istighfar kah, sholawat kah dibaca. Ini kalau koler benar tahajud. Wa izzahu, dan kemuliaannya orang beriman. Kemuliaannya orang beriman istighna'uhu anin nas. Terkayalah inya dari manusia. Artinya dia tidak berharap, tidak bersandar, tidak meminta-minta, tidak menghibah-hibah kepada manusia. Sugihnya di hadapan manusia, artinya dia tidak membutuhkan manusia. Di situ kemuliaannya orang beriman. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, hilang kemuliaannya orang beriman. Kemuliaan iman tuh hilang, ya. Berharap dengan orang, berharap minta dengan orang, menghibah dengan orang, hilang. Kemuliaan iman akan hilang. Orang beriman kemuliaannya ada pada tidak tergantung dia, terkaya dia dari manusia. Kalau dibari orang ambil, kalau dibari orang berdiam. Kalau ada hak kita perjuangkan, gitu. Tapi jangan minta-minta. Nabi pernah meminta sahabat untuk baiat, untuk sumpah setia. Ujar sahabat yang lain, ya Rasulullah, kita kan sudah pernah dulu sumpah setia di baiatur Ridwan di tahun 6 Hijriah. Kata Nabi, iya sekali lagi, kata Nabi. Ternyata Nabi meminta baiat untuk tidak syirik. Dan di akhir baiat itu Nabi bilang, la tas'alun nas, jangan minta-minta dengan orang. Itu Nabi sampai memelankan suaranya, menekankan jangan minta-minta dengan orang. Nah gitu bahasanya. Jangan minta-minta dengan orang. Nah, ujar sahabat, aku lihat orang-orang yang sumpah setia dengan Nabi kada minta-minta itu, ketika cambuknya jatuh dari atas kuda, dia pun tidak mau minta tolong ambilkan orang. Jadi sampai minta tolongnya pun kada mau. Kenapa? Betapa dia menjaga sumpahnya dengan Nabi untuk tidak mau meminta-minta dengan orang. Dan itu diamalkan oleh guru-guru kita. Tidak mau merepotkan anak muridnya, tidak mau merepotkan keluarganya, sebisanya digawi seorang. Nah itu yang berat, yang kita memang mesti tiru guru-guru kita. Itu berat. Dalam satu riwayat hadis yang ke-13, atani atin min rabbi fa akhbarani, datang utusan Tuhanku kepadaku memberikan informasi, annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, bahwasanya siapa yang meninggal dunia dari kalangan umatku dan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun jua, maka masuklah ia ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan, fakultu wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berzina, sekalipun dia pernah mencuri, kata malaikat tersebut iya. Sekalipun dia pernah berzina, dia pernah mencuri, selama dia tidak syirik kepada Allah, dia masuk juga ke dalam surga. Tapi ingat, dalam hadis yang lain Nabi katakan, tidaklah beriman orang yang berzina, tidaklah beriman orang yang mencuri. Dalam hadis itu, ketika orang itu berzina, ketika orang itu mencuri, maka iman itu dicabut saat itu juga.
Tapi kalau inya tobat, imannya dikembalikan. Nah yang sudah tobat ini, sekalipun dulu inya pernah mencuri, dulu pernah berzina, selama inya mati dalam keadaan iman, tidak syirik kepada Allah, masuk surga juga inya. Sekalipun dulu kelakuannya aneh-aneh, tapi ingat apabila dia melakukan, maka saat melakukan itu imannya dicabut. Apabila inya meninggal dunia, nah meninggal dunia dalam keadaan zina, mati kafir bisa. Karena imannya tercabut. Nah, apa orang mati gencet, mati pas berkumpul, maka bukan mahram lagi, pacaran lagi, pas mati. Nah, mati beragapan. Nah, la ilaha illallah. Bahaya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Atani atin min indi Rabbi azza wa jalla. Datang kepadaku utusan dari Allah Tuhanku azza wa jalla. Qala faqala, maka utusan itu mengatakan, man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayiat wa rafa'a lahu asyra darajat wa radda alaihi mithlaha. Telah datang kepadaku utusan, lalu dia mengatakan, siapa yang bersolawat kepadamu dari kalangan umatmu Muhammad 1 kali solawat, maka Allah tulis dengan untuknya dengan sebab solawatnya itu 10 kebaikan. Dengan sebab solawatnya itu Allah hapus darinya itu 10 kesalahan. Dengan sebab solawatnya itu Allah angkat dirinya 10 derajat. Waradda alaihi misla, lalu Allah kembalikan atasnya seumpamanya. Ya, doa, solawat itu kan doa, maka kita bercermin. Apabila kita bersolawat dengan Nabi, maka semuanya pasti kembali kepada kita. Doa apa aja, solawat apa aja yang kita haturkan untuk Nabi kembali kepada kita. Makanya bersolawat kita sebelum pengajian barangnya 3 kali kak dulu. Belum lagi dengan solawat dalam doa tadi, dalam wirid tadi, bersolawat. Amal yang diterima oleh Allah tanpa diragukan adalah solawat. Ya. Apa Nabi katakan lagi dalam hadis riwayat Imam Tabrani an Abi Darda, atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Apabila, kata Nabi, maukah kamu, sukakah kamu kalau hatimu menjadi lembut dan kamu akan mendapati hajat-hajat keinginanmu. Artinya hati menjadi lembut, hajat kabul. Maukah, kata Nabi? Maka Nabi katakan, irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Wamsah ra'sahu, sapulah kepalanya, belailah kepalanya. Tapi jangan dibelai aja bari duit kan gitu. Nanti belai aja orang lari. Maksud belai ini kan simbol kasih sayang. Maka kasih sayangnya itu yang iyanya, bukan menyapu kepalanya itu yang iyanya. Sekalipun kadang menyapu kepala pun kada apa-apa juga sebenarnya. Ya. Anak yatim. Ulun yatim juga aja, cuma udah 50 tahun lain yatim itu. Ya. Yatim ini yang usia di bawah balik. Nah, itu yatim. Kada ada kuitannya, lakinya kah yang ada atau bininya kah atau dua-duanya. Dan berilah makan anak yatim itu dari makananmu, maka hatimu akan menjadi lembut dan kamu akan mendapati hajat keinginanmu. Nah. Apa Nabi katakan lagi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tabrani an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, di kamar, di WC, di rumah, di tengah hutan, di kabun, di mana aja, di mobil. Takutlah kepada Allah.
dan ikutkanlah keburukan akan kebaikan sebagai penghapusnya. Artinya apabila sudah melakukan keburukan, lah kasih berbuat baik. Kadang kita kada sengaja subuh kada terbangun mengkodok lalu, atau muntung sembarangan lalu menyumpah-nyumpahi hari, hujan lagi muarnya aku, hari disumpahi. Anad dahar, kata Allah, aku adalah waktu. Apabila menyumpahi waktu sama menyumpahi Allah. Maka cepat ikutkan dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya. Ada juga yang mengartikan wa'at bi sayi'atal hasanata tamhuhani, apabila orang kada baik jangan dilawan kada baik. Apabila perilaku orang tuh kada baik dengan kita, maka balaslah dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Nah, itu maknanya juga. Kalau dia panas kita balas juga, meledak, kebakaran. Orang marah dengan kita, padahal salah paham aja. Apabila kita marah juga berkelahi, maka ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Apabila orang itu menyindir-nyindir kita, menyalah-nyalahkan kita, balas dengan kebaikan, maka akan redam sendiri dia. Makanya ujar Sayyidina Ali, aku bingung kepada orang yang banyak duit tapi tidak mau membeli manusia. Apa maksudnya membeli manusia? Memberikan kebaikan kepada manusia, maka itu seolah-olah membeli manusia. Kenapa? Menghutangi jasa. Menghutangi jasa. Kita berduit banyak, ada kemampuan, tenaga duit kan ada, kemampuan ada, tenaga ada, maka menghutangi orang itu, berbuat baik itu sama dengan membeli manusia. Bahasa halusnya, kenapa orang yang banyak berduit itu kadang mau menghutangi jasa? Walaupun kada itu tujuan utamanya kan membantu karena Allah, tapi kan secara otomatis orang yang tahu di etika pasti merasa terhutang jasa. Artinya dia terbeli sudah. Nah, maka apabila kita melakukan apapun, mau kada mau terkadangnya membantu, kada nyaman. Nah, ini sama di sini Ali, aku bingung orang tuh banyak berduit tapi kada mau membeli manusia. Kenapa? Ternyata membeli manusia menghutangi. Menghutangi artinya membantu orang dengan ekonominya. Maka akan redam sendiri. Coba tes saja. Orang tuh kadang mau menegur kita, orang tuh kadang mau menegur kita, datang ke rumahnya kita gelabakan dia. Orang tuh salah dengan kita, lalu merasa supan dengan kita karena ia merasa salah bahari. Kita yang datang serba salah tanya. Maka hilanglah permusuhan itu. Makanya kan ujung hadisnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Artinya kita itu baru berbuat baik apabila orang itu kada baik dengan kita. Kalau orang itu baik dengan kita, kita juga berbuat baik, kan banyak kayak itu tuh kata-kata. Kalau dia baik, kita bagus juga. Nah, itu kita hanya membalas kebaikan, belum lagi memberi kebaikan. Itu kita baru membalas kebaikan. Orang baik, kita baik, itu membalas kebaikan. Kalau memberi kebaikan ini orang kada baik, kita tetap baik. Orang kada menagur, kita yang menagur. Dan begitu akhlak Nabi. Bahkan orang memusuhi, kita menelangi. Kan Nabi itu kan ketika mau pergi ke Ka'bah lewat dilempari, dihuluti, diludahi, diganggu lah pokoknya. Setiap jalan depan rumahnya diganggu, hingga akhirnya gangguan itu orang itu kada kelihatan lagi. Kata Nabi, kemana nih kada pernah kelihatan lagi, orangnya sakit. Apa Nabi? Kalau kita kan kamu syukur tulahan dengan aku, itu kan kita. Kalau nya Nabi
dicari Nabi, dijenguk Nabi orangnya, dijenguk dengan Nabi, dielangi dengan Nabi, bukan hanya memutuskan silaturahim, memusuhi dengan Nabi, ya Nabi elangi. Itu akhlak Nabi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan perilaku yang baik. Rawahu Tabrani an Abi Dzar. Ittaqillah wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa? Jangan kamu remehkan dari perbuatan baik sekecil apapun. Jadi jangan kamu remehkan sekecil apapun perbuatan baik, itu bentuk takwa kita. Walau antufriga min dalwika fi ina'il mustasqi, sekalipun kamu apa nih? Sekalipun kamu hanya menumpahkan dari timbamu itu di dalam airnya orang yang meminta air, minta banyu. Wa anta itu juga seakan-akan remeh aja, Bang. Sekalipun hanya menolongi mengambilkan banyu aja. Wa antal qa'ahoka wa wajhuka ilaihi munbasitun, jangan juga kamu remehkan perbuatan baik sekalipun hanya kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria kepadanya. Amun ketemu tuh senyum, paling kada tekurihing, senyum tipis lah. Amunnya lewat merangut, amunnya lewat buang muha. Bukan begitu akhlak yang Nabi ajarkan. Jadi sekalipun itu perbuatan kecil, tapi bertakwalah kepada Allah. Artinya takwa itu sekalipun dengan bertemu wajah yang kita bertemu dengan keadaan senyum, itu sudah bagian dari takwa. Artinya kalau orang itu aja kada mau, maka ketakwaannya ini bagaimana kira-kira? Wa iyyaka wa isbanal izar, hati-hatilah kamu menjulurkan tapih, artinya memanjangkan tapih di bawah mata kaki. Ya, makanya orang-orang kita kalau bisa memadahi anak cucu gitu, ulun tuh dipadahi dengan arwah nenek. Betapih itu di bawah mata kaki santri itu kan kadang tepair-pair tapih. Pokoknya lebih keren tapih itu pokoknya sampai tepair. Itu kalau santri itu kayak itu biasanya. Tapi arwah nenek ditagur, ditinggikan lagi sampai ke mata kaki, di atas buku lali ya sini. Nah, di atas mata kaki. Bagus sunnah Nabi. Tapi kada juga pang nang tinggi banget, lalu setiap orang nang di mata kaki sampai neraka, kada juga kayak itu. Ya. Kenapa dulu dikatakan Nabi mengatakan hati-hati memanjangkan tapih, karena dianggap orang sombong. Dan orang sombong itu cirinya bahari memanjangkan salawar, memanjangkan pakaian. Apa sebabnya? Karena pakaian itu dulu barang yang sangat mahal. Makanya ketika sahabat diutus ke Yaman untuk mengambil zakat, ada nang membayar zakat dengan kain, tetap diambil oleh sahabat. Kenapa? Kain ini mahal bahari. Berarti kalau orang itu sampai banyak kainnya, berarti orangnya sugih. Karena bahari kada ada Facebook, jadi hendak pamer kayak apa di Facebook. Nah, OTW dulu ya. Lagi di Islamic Center, padahal setahun sekali ke situ tarawih. Ya. Nah, lagi di sini. Nah, beli ini, beli itu, foto tas-tas yang mahal, baju-baju yang mahal. Ini rumahku, mana rumahmu ya. Pokoknya di flexing semuanya. Ada media sombongnya sekarang pakai Facebook, Instagram, story WhatsApp, TikTok. Kalau bahari apa media sombongnya? Pakaian. Nah, pakaian. Kalaunya orang sugih, pakaiannya banyak. Karena bahari itu sampai ada sahabat itu wafat kada cukup kain kapan. Itu kejadian dalam hadis sahih. Sahabat Nabi itu kada cukup kain kapannya. Kalau ditarik ke atas, kaki terbuka. Ditarik ke bawah, kepala kelihatan.
Kalau begitu kata ulama fikih, kelihatan kan batis, tutup kepala. Nah, biar aja batis terbuka itu. Saking susahnya kain. Ada nang sahabat tuh Sayyidina Ali kalau ada khilaf. Nah, selembar-selembar aja bisi. Ada juga sahabat yang lain lagi bergantian sembahyang. Kenapa? Mungkin basah kah atau dicuci kah satu, jadi dengan laki bini bergantian. Saking susahnya pakaian. Sayyidina Umar tuh masuk ke Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas di Palestina itu, membawa kunci itu. Kan dulu dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Nah, ketika Islam masuk ke Palestina di zaman Sayyidina Umar yang buka pintunya itu, tapi dengan baju bertambal-tambal. Seorang khalifah ini baju bertambal, kurang apa? Kalau hendak aja nyaman, tapi memang dulu pakaian tuh susah. Makanya Nabi mewanti-wanti benar, jangan sampailah Nabi berpakaian di bawah mata kaki. Kenapa? Sombong itu. Nah, kalau sekarang orang kalau sombong bang, gaya, tapi kurang bagus bang. Atau terbelurut, kedodoran. Kan Abu Bakar Siddiq kan begitu. Ujar ketika Nabi mengatakan pakaian yang di bawah mata kaki itu masuk neraka. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ulun kayak apa? Ulun ini rancak pakai sarung ini kedodoran. Ujar Nabi, lasta khuyala, kamu tidak sombong. Berarti sombongnya ini karena konteks zamannya dulu begitu, memang kain mahal. Karena Abu Bakar ini orangnya terkurus sedikit daripada sahabat yang lain, maka rancak pakai tapih itu ke tebelorot. Dan memang pakaian orang Arab itu dulu memang bertapih bergamis saja, ada berselawar. Namun jadi jar pakaian sunnah tapi berselawar di atas mata kaki. Mana ada orang Nabi pakai selawar? Nah itu kan ada sunnah namanya. Fa inna isbalal izar minal makhilah. Nah wala yuhibbahallahu, karena memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki tadi, pakai sarung dari izar itu termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan tersebut. Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi. Jika, nah ini adabnya penting nih, bagus sekali nih ujar Nabi, jika ada seseorang menyambati kamu, menyebut kekurangan kamu dengan apapun itu, padahal yang dia sambati, yang dia bicarakan, yang dia celak itu tidak ada pada kamu. Dia merendahkan kita, dia menghina kita, tapi sebenarnya apa yang dia katakan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Maka ujar Nabi, bagaimana sikap kita? Berdiam aja kah? Kata Nabi bahkan fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi, jangan kamu celak dia, jangan kamu balas celaan dia dengan sesuatu yang dia tuh ada di padanya. Sesuatu tuh ada, artinya gini, kadang kita tuh kadang dihuluti orang, disambati orang, disenene wong, disambati orang, apa namanya, baru kita udah sadar gak, ada sadar diri dia pang begitu, udah sadar nih. Kan kadang kita gitu, kita dioloki orang, kadang sumpahi orang macam-macam, padahal tidak ada pada kenyataannya. Lalu kita membalas, bawa cermin ganal-ganal ya. Bawa cermin ganal-ganal. Nggak sadar nih, ngoloki orang, seorang begitu padahal. Lalu disambatinya memang yang fakta, jangan begitu kata Nabi. Sekalipun dia menuduh-nuduh yang bukan-bukan kepada kamu, tapi jangan kamu celak dia sekalipun itu fakta pada dirinya. Wadahu, biarkan saja dia. Yakunu wabaluhu alaihi, maka biarkan dia. Maka yakunu wabaluhu alaihi, maka kesialannya, dosanya, keburukannya itu atasnya juga. Artinya inya yang berdosa, apa yang dia katakan kembali kepada dirinya sendiri. Wa ajruhu laka, dan pahalanya untuk kamu. Kalau kita balas hilang pahala kita.
Orang menyambati kita kada kekaruan, padahal yang dia katakan tuh kada ada di kehidupan kita, lalu kita balas, hilang pahala kita. Tapi kalau kita kada membalas, maka pahala kita dapat, inya dapat dosa dari perbuatan dia sendiri. Nah, ini terjadi rancak ini dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam kawan di kantor, dalam kawan, makanya dalam kehidupan masyarakat apa terjadi. Wala tasubbanna ahadan, jangan kamu menyumpahi siapapun, kata Nabi. Ini nun taukid sakilah, sangat-sangat ditekankan oleh Nabi. Jangan sesekali kamu menyumpahi orang, jangan, ya Nabi. Ya. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, rawahu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma inda syaikhaini al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana lagi bentuk takwa? Wa'dilu baina auladikum, adillah kamu di antara anak-anakmu. Adillah kamu di antara anak-anakmu. Nah, terkadang saudara dengan saudara yang lain itu bermusuhan bukan karena mereka sendiri yang punya masalah, tapi terkadang perilaku orang tua yang tidak seimbang. Akhirnya ada namanya cemburu sosial. Cemburu. Nah, karena cemburu itu maka lahirlah efek yang kada baik. Dengan saudara kada mau betaguran, dengan saudara kada baikan. Kenapa? Sebenarnya kada masalah, cuma karena dulu mungkin cemburunya terlalu dalam sehingga akhirnya menimbulkan efek. Makanya Nabi memadahkan dengan orang tua, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dengan cara berbuat adillah di antara anak-anakmu. Artinya kan memang banyak kejadian orang tua kada adil dengan anak-anaknya, maka menimbulkan permusuhan. Soal waris itu hati-hati, soal waris. Banyak orang berkelahi gara-gara waris. Ya. Hati-hati. Terkadang kenapa sampai disebutkan dalam hadis? Boleh jadi terkadang karena orang tua tuh kadang merasa, perasaan sudah hai berbuat adil, perasaan. Tapi yakinlah kita sebagai manusia biasa memang kada bisa berbuat adil dengan sebaik-baiknya. Hanya Allah yang maha adil. Dalam hati kita pasti ada kecondongan. Anak 3, pasti ada satu yang kita lebih sayang, kita lebih perhatian, hati kita lebih terikat di situ daripada anak yang pasti ada itu. Pasti ada. Kenapa? Perasaan itu susah untuk dihindari. Makanya jatuh cinta itu terkadang tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa ada orang yang bungas benar. Sekalinya menikah dengan orang kada bungas selalu. Ada orang yang tuha benar menikah, rupanya lakinya anum sekali. Jauh benar antara kai dengan cucu nikah. Perasaan. Nah, tapi kan Quran kan mengatakan begitu. Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan sanggup untuk berbuat adil di antara istri-istrimu. Kan syarat poligami mesti adil, tapi Quran katakan kamu kadang mungkin bisa adil. Tapi kenapa syariat itu membolehkan poligami? Karena yang dibolehkan itu orang yang berbuat adil secara zahir, secara perasaan kada bisa. Nah sama dengan anak-anak, anak 5, anak 6, anak 7 pasti ada. Dengan cucu pun begitu juga. Dengan cucu ya. Kadang-kadang ulun merasa bahari, ulun jadi cucu kesayangan bahari. Jadi kita tahu, oh ternyata. Sekarang tuh hanya menyadari ternyata setelah kita pelajari, ternyata memang susah rasanya
untuk menyamaratakan rasa cinta itu dengan seluruh anak-anak dan seluruh cucu. Pasti ada yang kada imbang. Cuma soal perasaan dimaafkan. Yang kada dimaafkan bahkan Nabi mengancam, takutlah kamu kepada Allah tentang anak-anak ini soal zohir. Maka sebisa mungkin jangan ditampakkan, sebisa mungkin disamaratakan. Ya, terkadang tadi apa? Kadang kada sadar. Perasaan adil aja jarak. Padahal semua gerakan, semua tingkah laku terlihat terkadang. Maka dikatakan dalam hadis, takutlah kamu dengan anak-anak, apalagi soal harta. Ini hati-hati soal harta. Terkadang anak terakhir semua di situ, biasanya rumahnya di situ, tanahnya di situ, akhirnya timbul cemburu sosial. Makanya Tuhan mengaturkan soal waris dalam Quran. Tidak ada hitung-hitungan yang paling jelas dalam Al-Quran kecuali soal waris diantaranya. Al-Quran itu biasanya, gaya Quran itu apabila menyampaikan sesuatu biasanya kada pernah, jarang to the point, jarang yang langsung belak-belakan begini. Artinya biasanya Quran itu menyampaikan hanya secara global, secara umum aja. Karena hadis Nabi yang merincikan secara jelas, biasanya begitu. Banyak begitu. Nah, tapi di antara yang sangat detail Al-Quran menjelaskan soal waris. Berapa bagian anak laki-laki, berapa anak bagian ini bini. Itu mesti. Ya. Jadi ada. Terkadang itu kan dalam kehidupan itu kan, dalam soal waris yang paling sering terjadi cekcok itu aku bahari yang mau urusi abah, aku yang mau urusi mama, kenapa sedikit? Mentang-mentang bebinian, lalu menyalahkan Quran. Gara-gara inya bebinian, jar Quran laki-laki itu 2 kali lipat daripada jatah bebinian. Lalu bebinian kada terima biasanya. Karena biasanya kalau orang tua garing yang mengurus anak laki atau binian? Binian biasanya. Kenapa laki-laki yang bahkan parahnya lagi, ternyata abah tuh pernah menikah dengan bini berdiam-diam jar. Rupanya pas begawi di Jawa menikah dengan di sana jar. Lalu anak laki-laki yang di sini anak binian. Abah garing di sini, meninggal di sini, sakit di sini bertahun-tahun. Sekali abah meninggal datang anak laki-laki ini, kami jaga kada tahu jar. Tiba-tiba aku anak abah, ternyata muha mirip rupanya mungkin kan. Ternyata bukti mamanya menikah dengan abahnya ada fotonya. Lalu harta nih setengah dibawa dengan ninya, kada boleh sarik. Sekalipun nih kada tahu, kan banyak kejadian gitu nih. Inya bebini kada tahu, tapi juga bebini kada diam-diam jar kan. Itu kan urusan inya bahari. Tapi soal waris tetap itu. Karena banyak kejadian begitu. Kenapa ya laki-laki itu lebih? Nah, ini penting pian bini-bini ingat. Pertama dulu, laki-laki itu menafkahi. Kalau bebinian dinafkahi. Jadi laki bebinian ada lakinya, tanggung jawab semestinya. Kalau lelakian ia mencari nafkah buat bini, jadinya bebinian ditanggung, lelakian menanggung nafkah. Maka dia dilebihkan. Satu. Yang kedua lagi, kalau bejujuran mahar, siapa yang dijujur, bebinian kah lakian? Binian. Lakian yang menjujur, binian dijujur. Kalau pian hendak setara atau hendak lebih banyak, balik. Pian nang mencari duit, lelaki itu kada wajib, biar inya guring-guring aja seharian ada berdosa. Kemudian apabila kawin, pian nang menjujur laki-laki. Nah, hanyar bisa gitu. Nah, itu diantara tuh alasan ulama kenapa laki-laki 2 kali kan lipat. Walaupun ada juga yang memadahkan bahari kan di zaman Nabi itu kan laki-laki lebih istimewa daripada perempuan zamannya. Maka akhirnya Islam itu memberi penghargaan perempuan itu syukur diberi waris. Karena bahari sebelum zaman Nabi itu di Arab itu bahkan seluruh dunia tuh bobrok. Dunia ini bebinian tuh jangankan menerima waris, bahkan bebinian tuh diwariskan.
bininya abah tuh diwarisi. Itu bahari saking jah. Jadi bebinian itu jangankan menerima waris, justru inya yang diwariskan. Apabila meninggal lakinya, maka anak-anaknya bisa mewarisi itu. Kalau kita kan haram tuh, datang Islam haram, kada boleh mantan bini abah selama-lamanya menjadi mahram buat anak, kada boleh dinikahi, kada boleh ada mewarisi. Bahkan Islam memberikan warisan buat perempuan kada tanggung-tanggung, setengah dibari. Artinya Islam tuh membela sekali buat perempuan. Nah, ada ulama juga, nah, ulama-ulamaan kan. Laki-laki bebina harus seimbang sama, karena seandainya Islam itu panjang, Nabi itu hidup, otomatis jar setara jar. Cuma kan dulu aja masih awal-awal, Nabi kada bisa begitu, karena sudah jelas dalam Al-Quran. Kalau hendak juga bagi rata, nah ini hendak juga bagi rata, bari dulu semuanya sesuai dengan jatah warisnya, bari dulu. Karena kalau hendak bagi rata, berikhlas mesti kedada yang sangkal. Kalau ada yang sangkal, inya boleh mengambil jatahnya. Inya laki-laki dapat 200 juta, nang binian dapat 100 juta. Aku kadang mau berbagi jar, ikam bawah 200 juta. Tapi kalau hanya hendak lagi, asal ikhlas saja, kembalikan lagi berataan, baru dibagi lagi, bahasa ulang. Artinya dibagi dulu sesuai dengan waris. Diserah terima dulu, akad tuh serah terima dulu. Ya aku terima nasa adanya Pak, bagi itu sesuai dengan waris. Sudah berbagi, kembalikan lagi, baru dibagi rata, menggugurkan kewajiban tadi. Itu pun dengan syarat asal yang menerima banyak tadi ikhlas. Kalau yang menerima sedikit, ikhlas harus saya, aku ikhlas saja jadi dibagi rata. Ini dapat sedikit, yang dapat banyak bisa kada terima. Maka harus ikhlas. Kalau hanya ikhlas saja, rela aja dunia akhirat, bagi harata, tapi sesuaikan dengan ahli waris. Ya. Al-Fatihah. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa 'alaika birraja' wal khauf. Wajiblah kamu bersifat roja dan khauf. Roja itu artinya berharap kepada Allah. Khauf artinya takut kepada Allah. Rasa harap, rasa takut mesti seimbang. Harap-harap cemas ya kita, jangan berharap aja mudahan dapat surga tapi kada takut dengan neraka, atau takut aja dengan neraka akhirnya kada kemana-mana di rumah aja kada mau begawi. Kenapa? Takut tersalah, takut sedikit-dikit takut, akhirnya kada juga ini sehat hidupnya karena takut terus. Maka harus seimbang, ada rasa harap kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah. Fa innahuma min asyrafis samaratil yakin. Karena rasa berharap dan rasa takut itu, kedua-duanya itu termasuk sepaling mulianya buah keyakinan. Orang itu yakin beriman kepada Allah, yakin Tuhannya Allah, yakin Nabinya Muhammad, yakin kitabnya Al-Quran. Kan klaim aja tuh, mengaku-ngaku aja yakin, mesti ada bukti dan tandanya. Nah, keyakinan yang kuat dalam hati itu akan terbukti dengan adanya buah dari keyakinan. Apa buah dari keyakinan? Wa qad wasafallahu bihima ibadahu sabiqin. Sungguh Allah telah memberikan sifat kepada hamba-hambanya yang terdahulu dengan sifat roja dan khauf tersebut. Faqala Allah Ta'ala berfirman, wa huwa asdaqul qailin, dan Allah lah, firman Allah lah yang paling benarnya orang-orang yang mengatakan, paling benarnya ucapan firman Allah. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah
ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka itu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mereka penuh dengan harap kepada Tuhannya, al-wasilah sebagai mengharap ada wasilah perantara. Ayyuhum aqrabu, ayyuhum siapa juga mereka yang paling dekat, wa yarjuna rahmatahu mereka berharap rahmat Allah, wa yakhafuna adzabahu mereka takut dengan azab Allah. Nah, jadi cirinya orang nang bahari, orang yang takwa kepada Allah, mereka beribadah, mereka hanya berharap mencari wasilah keselamatan. Itu adalah siapa yang paling dekat kepada Allah, siapa yang paling banyak berharap kepada Allah, takut kepada azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Tuhanmu kana mahdzura, amatlah pedih mahdzuranya. Jadi mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah Tuhannya, mereka meminta kepada Tuhannya wasilah, dekat dan ketaatan. Jadi berdoa itu berdoa minta dekat, berdoa minta diberikan taat, jangan minta dunia. Terus setiap kali berdoa habis subuh, habis isya, habis zuhur, doa dunia aja, minta ini minta. Apabila minta dekat dengan Allah, minta taat, minta husnul khotimah, ayyuhum ya aqrabu fa kaifa wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu fa ghairi fa kaifa tad'unahum ilaha. Inna adzaba rabbika kana mahdhura ay haqiqan, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah azab yang pasti. Mananya mahdhuran ay haqiqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma yasha. Kata Allah Ta'ala, aku kata Allah Ta'ala itu bersama sangkaan hambaku terhadapku. Artinya kalau kita menyangka Allah begini dengan kita, ya Allah begitu dengan kita. Makanya kan penting sekali optimis itu. Makanya kan ini sebenarnya dalam bahasa lainnya, dalam bahasanya sugesti. Dan Allah Ta'ala mengatakan, aku itu bersama sangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah, kata Allah, dia menyangka terhadapku apapun yang dia mau. Nah, harus kita bersangka baik kepada Allah. Nah, ini banyak nih kejadian kepuhunan, menyangka kada baik dengan Allah. Anaknya mungkin hendak makan, lalu buru-buru makan karena kepuhunan. Kalau kepuhunan kenapa bisa kecelakaan? Lalu artinya inya menyangka buruk dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mencelakakan anak ini apabila dia tidak mau makan terlebih dahulu sebelum dia pergi. Artinya kan kata Allah, aku sesuai dengan sangkaan hambaku, apalagi mamanya namanya doanya kabul banget. Ketika anak ini keluar pas kecelakaan, lalu ditiwas, disalahkan, kepuhunan bang Kamjar. Padahal yang salah bukan anaknya kada mau makan, mamanya yang salah.
Kenapa? Karena berprasangka yang buruk kepada Allah. Allah selajurkan. Yang anehnya, apabila anaknya selamat, kada pernah ditiwas. Tuh kan selamat, tidak pernah. Tapi sampai 5 kali 6 kali baru sekali kejadian lalu ditiwas, salahkan. Tuh kan ketulahan, kepuhunan ya. Kepuhunan karena sudah nang selamat bang kada pernah dihitung. Padahal lebih banyak selamat daripada gugurnya. Nah itu hati-hati tuh, hati-hati. Jangan sampai menyangka yang kada baik dengan Allah. Ya. Hati-hati. Ya. Kepohonan tuh apa gerang? Kepohonan tuh jar Buya Hamka. Pohon asalnya. Kepohonan, pohon. Karena dulu sebelum Islam itu datang di Indonesia, termasuk di Kalimantan, itu banyak orang menyembah, mengagung-agungkan pohon. Pohon ini berkaramat ya, pohon ini angker. Maka banyak kalau orang naruh sesajen di pohon-pohon besar. Ada yang diikat dengan kain kuning pohonnya, macam-macam. Karena dianggap keramat, animisme dan dinamisme pahamnya. Paham arwah leluhur tuh jangan bisa tinggal di pohon itu. Jadi pohon itu harus dihormati karena pohonnya besar. Apabila orang lewat situ mesti berklakson misalnya. Atau kalau orang mesti ini, jadi pohon itu diagungkan. Apabila ada orang tidak mau hormat dengan pohon ini, lalu sial misalnya, gugur kah, garing kah, nih gara-gara pohon itu kepohonan. Nah karena orang Melayu termasuk Kalimantan, Banjar ini kan Melayu bangsanya. Bangsa kita ini Melayu, Kutai, Dayak, Banjar, Riau, Sumatera, Aceh, ini orang-orang Melayu. Beda dengan Jawa. Nah Melayu, orang Melayu ini jadi pohon jadi puhun, pohon jadinya kepuhunan. Dari situ awalnya. Jadi jangan lagi bersangka-sangka kepohonan, sangka baik aja, baik aja. Insya Allah jadi itu sugesti. Dan ternyata kan bukan hanya tentang ketuhanan, tentang kesehatan pun ternyata dipakai juga. Kita nih kedinginan, musim dingin nih, berumroh pas musim dingin. Coba kita konsentrasi, lalu kita sambat hangat, awakku hangat. Bayangkan hangat, tak kuat tuh awak, karena tubuh nih tersugestinya, ya, sugesti, karena gitu tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah ta'ala wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi amnaini wala khaufaini in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yauma ab'asu ibadi wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yauma ajma'u ibadi. Kata Allah Ta'ala, demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah aku menggabungkan dalam seorang hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Kata Allah Ta'ala, aku tidak akan menggabungkan dua rasa aman dan dua rasa takut pada seorang hambaku. Jika dia merasa aman kepadaku di dunia, adanya kada takut dengan azab, kada takut mati, kada baik, aman aja merasa happy, masa kada pernah takut nih dengan Allah Ta'ala, kada pernah takut dengan neraka, di dunia nyaman terus, maka aku akan bikin dia takut nanti pada hari aku membangkitkan hambaku hari kiamat. Jika dia takut kepadaku di dunia, maka aku akan bikin dia aman nanti di hari kiamat. Waslur raja ma'rifatul qalbi bisaati rahmatillahi wujudihi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai sini aja, mudah-mudahan manfaat buat ulun, buat pian barataan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa isi yang kita pelajari, diberikan taufik oleh Allah, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat, afiat, dalam taat dan manfaat. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya.
Mudah-mudahan yang sakit batin hatinya Allah bersihkan penyakit hatinya. Mudah-mudahan keluarga yang kada baik jadi Allah bikin kebaikan dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh solehah. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah, dan mudah-mudahan terkumpul kita di tempat ini, terkumpul lagi kita di akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.